In this video lecture, we are going to see about maximum power transfer theorem for AC circuit. In the previous video, we have seen a maximum power transfer theorem for DC circuit. Let us directly move into the discussion content, that is maximum power transfer theorem statement, and we are going to see some proof for the given statement, that is the definition, and we are going to see the theorem mathematical proof for the definition. And next we are going to solve some problems related to the maximum power transfer theorem of AC circuit, and we have some practice, that is self-practice problem also. This is the exact definition of a maximum power transfer theorem under AC circuit, that is the maximum power is delivered to the load terminal from the source terminal when the impedance of the load terminal is the complex conjugate of the source impedance measured by looking back into the terminals of the network. That is, what they are coming to say is ZL, that is ZL is the load impedance which is the complex conjugate of the source impedance. This is the exact definition, and this is the exact expression that defines the definition. But in other words, we can also say the source impedance is equal to Thevenin's impedance. Okay. And in other words, that if maximum power transfer has to be taken place between the source and the load, the resistance of the load should be equal to that of the source, and the reactance of the load should be equal in magnitude but opposite in sign of that of the source. Okay. Instead of using resistance, here we are using the impedance. Okay, impedance in the sense that is combination of resistance plus in reactance. Okay, let us directly move into the derivation, then only you can easily understand. That is, there is the given complex linear active network with the load impedance. Load impedance கொடுத்திருக்காங்க. First of all, we have to convert this load impedance, complex network into a Thevenin's equivalent. Okay, Thevenin's equivalent consists of a voltage, that is open circuit voltage source, and Thevenin's resistance impedance, and load impedance. Okay, ZL. This is what they have mentioned here, and here our objective is to find the power in the load, that is P is equal to modulus IL squared into RL. Okay, this is our objective is to find, and the IL is the load current and is given by IL is equal to VOC divided by ZTH plus ZL. Okay, ZTH is the Thevenin's impedance and ZL is the load impedance. Okay, where IL is the current through this load impedance, ZL. Let us continue our derivation. Now consider the two impedances, that is ZTH is equal to RTH plus JXTH, and the another one is load impedance, ZL is equal to RL plus JXL. Okay, இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு இம்பிடன்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ வந்து நம்ம IL எக்ஸ்பிரஷன் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்தோம், VOC டிவைடட் பை ZTH plus ZL. ஓகேவா, அதில் வந்து நீங்கள் ZTH இந்த வேல்யூவையும் ZL இந்த வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரியல் டேர்ம் ப்ளஸ் இமேஜினரி டேர்மாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது, ரியல் ப்ளஸ் ஜே இமேஜினரி. ஓகேவா, இமேஜினரி டேர்மாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இப்படி நீங்கள் வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க, RL plus RTH plus J and XL plus XTH சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு மேக்னிட்யூட் எடுங்க, ILக்கு மேக்னிட்யூட் எடுத்திங்கன்னா VOC டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் RL plus RTH the whole square plus XL plus STH the whole square வருது. ஓகேவா, மேக்னிட்யூட் எடுங்க. ஏன்னா நம்ம ஃபார்முலா வந்து இப்படி பவரோட ஃபார்முலா என்னது, பவரோட ஃபார்முலா வந்து P is equal to modulus IL squared. ஓகேவா, modulus IL squared into RL தான். அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கிறதுக்காக IL எடுக்க சொல்கிறேன். ஓகேவா, மாடுலஸ் எடுக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பவர் ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஃபார் மேக்ஸிமம் பவர் வந்து நம்ம எக்ஸல் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, Thevenin's reactance வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, Thevenin's reactance கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபார் மேக்ஸிமம் பவர் we have to differentiate the power equation with respect to load reactance. ஓகேவா, DXL XL வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இப்போ இந்த பவர் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த பவர் ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து
நல்லா கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. விஓசிங்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட், ஓகேவா? அதாவது கான்ஸ்டன்ட்டை நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 0, அப்படி தானே? இப்போ விஓசிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், ஆர்எல்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், கமா ஆர்டிஹெச்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், கமா எக்ஸ்டிஹெச்சும் கான்ஸ்டன்ட், ஓகே? எக்ஸ்எல்லை தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த விஓசி, இந்த ஆர்எல் இதெல்லாத்தையும் வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க. அப்போ 1 வெறும் எப்படி இருக்கும்னா 1 RL + RTH the whole squared plus XL plus XTH the whole squared, ஓகேவா? இப்படி தான் இருக்கும். வெறும் இந்த டேர்ம் மட்டும்தான் இருக்கும். இப்போ இது நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம்? இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கீழே டினாமினேட்டரில் மட்டும் தான் எனக்கு வந்து எப்படி இருக்குது, வேரியபிள் இருக்குது, அதாவது எக்ஸல்ங்கிற வேரியபிள் இருக்குது. இப்போ நியூமரேட்டரில் இருந்துச்சுன்னா U/V மெத்தட் போகலாம். இப்போ டினாமினேட்டர் மட்டும் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியேஷனே போகலாம். இப்போ இந்த டேர்ம் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த டேர்ம் வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன், ஓகேவா? அப்போ எனக்கு நான் வந்து 1/xன்னு ஆகுது. 1/xன்னு ஆகுது அப்படின்னா இதை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம்? x/-1 எழுதிக்கலாம். இப்போ இதை நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா -x/2 -2, ஓகேவா? -2. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கீழே உள்ள டேர்மை வந்து டோட்டலாக, அதாவது இந்த டேர்மை வந்து கீழே எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன், அதாவது இந்த டேர்மை மட்டும் ஸ்கொயர் இல்லை, இந்த RL + RTH the whole square + XL + STH the whole square இருக்குல்ல, அந்த டேர்மை வந்து நான் டோட்டலாக வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன். கீழே உள்ள டேர்ம் டினாமினேட்டர் டேர்மை மட்டும் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன், ஓகேவா? கரெக்டு தான். எக்ஸுங்கிற டேர்ம் டினாமினேட்டர் டேர்ம் மட்டும் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன். அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா டினாமினேட்டர் டேர்ம் இருக்குல்ல, இந்த டேர்ம் இருக்குல்ல, இங்கே இந்த டேர்ம் RL + RTH the whole square + XL + STH the whole square வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இப்போ அதை நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா, ஏன்னா அந்த எக்ஸில் தான் இருக்குது, அந்த எக்ஸுக்குள்ளே உள்ள டேர்மே நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், அப்படி தானே? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா எனக்கு RL + RTH the whole square வந்து என்ன வரும்? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக கான்ஸ்டன்ட் தான், அப்படி தானே? அப்போ 0 + XL + STH the whole square வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? 2 × XL + XTH, ஓகேவா? XL + STH power 1, ஓகேவா? 2 - 1 அப்படின்னு ஆயிரும், ஓகேவா? அப்படி வந்துடும். மறுபடியும் எக்ஸல் இந்த டேர்ம் மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம், அப்படி தானே? XL + STH டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸல் வந்து 1, இன்னொரு டேர்ம் வந்து 0, அதை அப்படியே விட்டுற வேண்டியதான், +0 தான், ஓகேவா? அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி வரும்? -2 × 2 வரும். அதுக்கப்புறம் XL + STHங்கிற டேர்ம் வந்துருச்சு. இது ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்டு, VOC² RLங்கிறது டினாமினேட்டரில் இந்த எக்ஸு, ஓகேவா? எக்ஸுங்கிறது வந்து RL + RTH the whole square + XL + STH the whole square, ஓகேவா? டோட்டல் ஸ்கொயர் வரும், ஓகேவா? டோட்டல் ஸ்கொயர் வரும். இங்கே ஸ்கொயருங்கிறது வந்து மிஸ் ஆயிருக்கு. டோட்டல் ஸ்கொயர் = 0. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? நம்ம =0ன்னு போட்டிருக்கோம். அப்போ டினாமினேட்டர் வந்து இங்கே இந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா 0 ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க. இப்போ VOC கொண்டு போனீங்கன்னா 0, -2 RL எல்லாத்தையுமே இந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா 0. XL + STH = 0 மட்டும் தான் இருக்கும், ஓகேவா? அதை நம்ம ரீரைட் பண்ணோம்னா XTH = -XL வரும், ஓகேவா? -XL. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா RTH கண்டுபிடிக்கணும், ஓகேவா? தட் இஸ் இஃப் த சோர்ஸ் XS = STH இஸ் இண்டக்டிவ் அண்ட் த லோடு should be capacitive and vice versa. அதை நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான், ஓகேவா? ஃபஸ்ட் ஸ்லைட்லேயே சொன்னேன் நான். புட்டிங் XTH = -XL இன் ஈக்குவேஷன் 1. ஈக்குவேஷன் 1 அந்த பவர் ஈக்குவேஷனில், ஓகேவா? பவர் ஈக்குவேஷன் வந்து நீங்கள் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா XTH = -XL சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா VOC² × RL + RTH the whole square வருது, ஓகேவா? ஏன்னா ரெண்டு டேர்ம் வந்து கேன்சல் ஆயிரும், ஓகே? நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் மேக்ஸிமம் பவர் வந்து DPL / DRL = 0, ஓகேவா? DPL / DRL = 0. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு RL வந்து நீங்கள் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை, ஓகேவா? இந்த ஈக்குவேஷன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு RL வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். அப்போ நியூமரேட்டர்லேயும் RL இருக்குது, டினாமினேட்டர்லேயும் RL இருக்குது. அப்போ U/V த ஹோல் டேஷ் ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? VU' -UV' /V², ஓகேவா? இப்படி வரும். அதனால் இந்த டைம் கீழே உள்ளது வந்து வின்னு எடுத்துக்கோங்க. வினா அப்போ ஸ்கொயர்னா இங்கே பவர் 4 வந்துடும். அதே மாதிரி VU' + VU' சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள்.
ஓகேவா. டிரைவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து RTH ஈக்குவல் டு RLன்னு வரும். ஓகேவா, டிரைவ் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு therefore மேக் XL ஈக்குவல் டு மைனஸ் 6TH, RL ஈக்குவல் டு RTH, தென் மேக்ஸிமம் பவர் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு லோட். ஓகேவா, சோர்ஸ் டு லோட் ஆஸ் பர் டெஃபினிஷன் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், ZL ஈக்குவல் டு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் ஆஃப் ZTH. ZL ஈக்குவல் டு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் ஆஃப் ZTH. ஓகேவா, this is about theory of maximum power transfer theorem of AC circuit. Thank you. Next we are going to see the solved problems. Solved problems பார்த்தீங்கன்னா in the network of figure the load across AB consists of a variable resistance RL and a capacitive reactance okay XC. அதாவது RLக்கு அக்ராஸாக வந்து 2 வேல்யூ இருக்குது சொல்கிறாங்க. என்னது இம்பிடன்ஸ் ஓகேவா, இசட்டலுக்கு அக்ராஸாக வந்து 2 வேல்யூ இருக்குங்கிறாங்க, RL ப்ளஸ் JXC அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, அதே மாதிரி அந்த XC வேல்யூ வந்து வேரிஸ் பிட்வீன் 1.5 Ohm to 6 Ohm சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, அதை நம்ம மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னங்கிறத நம்ம எடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம். அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம்னு பார்ப்போம். டிட்டர்மைன் த வேல்யூ ஆஃப் RL XC for which the power transfer is maximum and calculate the maximum power transfer to the load. இதுதான் நம்ம கொஸ்டின், பவர் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, அதான் கொஸ்டின். இப்போ வந்து சர்க்யூட் டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க, இதுதான் சர்க்யூட் டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க. அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தெவெனின்ஸ் ஈக்குவலண்ட்டாக வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். கன்வெர்ட் பண்ணி எது கண்டுபிடிக்கணும்னா ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும், தெவெனின்ஸ் இம்பிடன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, ZTH கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா பவர் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன தேவை, IL² RL. ஓகேவா, RL தேவை, IL தேவை. IL தேவைன்னா நம்ம வந்து VOC தேவை. VOC கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம வந்து IL கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேவா, ப்ராப்ளம் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ VOC கண்டுபிடிக்கிறேன். இப்போ VOC கண்டுபிடிச்சா நான் இங்கே வந்து வோல்டேஜ் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணுறேன். வோல்டேஜ் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணி VOC கண்டுபிடிக்கிறேன். இது வந்து டோட்டல் இன்புட் வோல்டேஜ். இப்போ எதுக்கு நான் VOC எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ VOC எனக்கு கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இதுக்கு அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜ் தான் எனக்கு வந்து இதுக்கு அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜும் இருக்க போகுது. அப்படி தானே, அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டுமே வந்து எனக்கு என்னது VOC ஆர் VAB. அப்போ நான் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா எனக்கு இது தெரிஞ்சுதான், இது ஈக்குவல் தான். ஓகேவா, அப்போ 4 Ohm + J8 Ohm. இப்போ இதுக்கு அக்ராஸ் நான் வோல்டேஜ் டிவிஷன் அப்ளை பண்ணுறதுனால இங்கே வந்து 4 + J8 Ohm. ஓகேவா, எந்த ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த லெக்கு. ஓகேவா, டிவைடட் பை இந்த டோட்டல் இம்பிடன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இம்பிடன்ஸ். ஓகேவா, கால்குலேட் பண்ணால் I'm getting 89.4 volt. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் ZTH வந்து கிடைக்குது. ZTH வந்து நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா, ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிடுறேன் வோல்டேஜ் சோர்ஸு. ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணால் எனக்கு இந்த மாதிரி சர்க்யூட் கிடைக்குது. இதை நான் இப்படி ரீட்ரா பண்ணிக்கிறேன். ரீட்ரா பண்ணிவிட்டு I'm getting the ZTH வேல்யூ. ZTH வேல்யூ என்ன வருதுன்னா 1.76 + 0.32 Ohm கிடைக்குது. ஓகேவா, காம்ப்ளெக்ஸ் மோட் யூஸ் பண்ணுங்கள், அப்படின்னா தான் வந்து ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ZL ஈக்குவல் டு ZTH. அதாவது ZTHங்கிறது ZTH காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகேவா, காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் ஆஃப் ZTH. அதான் வந்து நம்ம டெஃபினிஷன். அதான் வந்து இங்கே மைனஸ் போட்டுருக்காங்க. ஆக்சுவலி இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் வரும், அதனால் மைனஸ். ஓகேவா, பட் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் XC இஸ் ஈக்குவல் டு 1.5 Ohm அண்ட் தேர்ஃபோர் த க்ளோசஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் பாசிபிள் ஃபார் XC இஸ் 1.5 Ohm. அதாவது 1.5 Ohங்கிறது வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் XCங்கிறது நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஆக்சுவலாக இது நம்ம 1/1 நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, நீங்கள் இந்த வேல்யூ இது வந்து நான் ஆல்ரெடி நம்ம நோனுங்கிறதால நம்ம எடுத்து பண்ணிட்டோம். புரியுதா, இல்லைனா நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை வந்து டேப்லேஷன் மாதிரி போட்டு நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, அதில் இங்கே இந்த ப்ராப்ளம் வந்து 1.5 Ohங்கிறது தான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டு ஃபைண்ட் தான் RL வேல்யூ. RLக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா எழுதலாம், RL ஈக்குவல் டு எனக்கு வந்து ZL ஈக்குவல் டு RL + JXC. அப்படி தானே, RL + JXC அப்படி தானே, RL + JXC. இப்போ நான் வந்து எனக்கு RL தேவை அப்படின்னா Z - JXC. அப்படி தானே, Z - JXC. இதான் வந்து என் ஃபார்முலா. நான் இங்கே வந்து மாடுலஸ் எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா, ஃபார் கெட்டிங் மேக்னிடியூட் வேல்யூ. ஓகேவா, மேக்னிடியூட் தானே நம்மளுக்கு தேவை, மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ. அப்படி தானே, அதனால் வந்து RLக்கு வந்து மேக்னிடியூட் எடுத்திருக்கேன். மேக்னிடியூட் தான் எனக்கு வந்து ZTH மைனஸ் அதாவது ZL. அப்படி தானே, ZL நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், ZL இஸ் ஈக்குவல் டு ZTH. ஓகேவா, அப்படிங்கிறப்ப
ZTH வேல்யூ எழுதிட்டேன் 1.76 ப்ளஸ் J.32. ZTH தானே நம்மளுக்கு வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும், நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் ZL ஈக்குவல் டு ZTH. ஓகேவா? அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கப்புறம் வந்து வேல்யூ 1.5 ஓம், J 1.5 ஓம். ஓகேவா? சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 2.12 ஓம் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த வேல்யூ எடுத்து அப்படியே ஐஎல்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா VOC தெரியும், ZTH தெரியும், ZL தெரியும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா you are getting 22.044 angle 72.21 டிகிரி ஆம்பியர். ஓகேவா? கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் அதுலேருந்து பவர் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஐஎல் கிடச்சிருச்சு, ஆர்எல் தெரியும். பவர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 1030 வாட்ஸ். ஓகேவா? உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆன்சர். This is the solution for first problem. Next the second problem. Solved problem 2. In the network of figure, two voltage sources act on the load. The impedance connected to the terminals AB. If the load is variable in both reactance and resistance, what load ZL will receive maximum power? What is the value of power? ஓகேவா? அதாவது என்ன லோடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதாவது ZL கேட்டிருக்காங்க ப்ளஸ் பவர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதான் கொஸ்டின். ஓகேவா? கிவன் சர்க்யூட்டே தான். டு ஃபைண்ட் ZTH வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிடுறோம். 2 வோல்டேஜ் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சர்க்யூட் கிடைக்கும். இந்த சர்க்யூட்டை வந்து நீங்கள் இப்படி ரீட்ரா பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இது பேரலல் எடுங்க. பேரலல் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்? ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 4.22 மைனஸ் J 1.152 ஓம் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட்டு VOC கண்டுபிடிங்க. VOC கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா VOC கண்டுபிடிக்கிறது உங்களுக்கு கரண்ட் தேவை. கரண்ட் இந்த சர்க்யூட் வந்து கண்டுபிடிங்க. கரண்ட் இந்த சர்க்யூட்னா என்ன வரும்? இந்த சர்க்யூட் தான். ஓகேவா? அந்த சர்க்யூட்டில் கரண்ட் இந்த சர்க்யூட் எப்படின்னா கண்டுபிடிப்பீங்க. ஏன்னா 2 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது. இப்போ இதை வந்து V1 மைனஸ் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா ஃபார்மில் வந்து V1 மைனஸ் V2 டிவைடட் பை டோட்டல் இம்பிடன்ஸ். ஓகேவா? அதான் வந்து கரண்ட். இந்த கரண்ட் இந்த சர்க்யூட்டுங்கிறது. ஓகேவா? இப்போ V1னா இது வந்து V1, இது V2, இது எல்லாமே வந்து சம் ஆஃப் ஆல் டோட்டல் இம்பிடன்ஸ். ஓகேவா? சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு 6.947 ஆங்கிள் மைனஸ் 33.68 ஆம்பியர் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா VOC ஈக்குவல் டு VAB. ஓகேவா? நம்மளுக்கு VOC தேவை. VOC தேவைன்னா நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் வோல்டேஜ் தெரியும். அப்படி தானே? V1 டோட்டல் வோல்டேஜ் 50 மைனஸ் கரண்ட் இன்ட்டு இந்த பர்டிகுலர், அதாவது இதுக்கு அக்ராஸாக நம்மளை வந்து கண்டுபிடிச்சோம்னா இதுக்கு அக்ராஸாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி தானே? எங்கே இருக்கு? இதுக்கு அக்ராஸாக தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் VOC. அப்படி தானே? இதுக்கு அக்ராஸாக எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா எனக்கு வந்து டோட்டல் கரண்ட் எனக்கு தெரியும். ஓகேவா? அப்படிங்கிறப்ப இந்த இதுதான் எனக்கு தேவை. அப்படி தானே? இந்த இதுதான் தேவை. இதில் எனக்கு 50 ஆல்ரெடி நோன். அப்போ இந்த ட்ராப்பை நான் மைனஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த ட்ராப் கிடச்சிரும். அப்படி தானே? அதாவது 50 மைனஸ் இந்த ட்ராப், அந்த 5 ஓம் ப்ளஸ் J5 ஓம் ட்ராப் இருக்குல்ல, அந்த ட்ராப்பை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து கிடச்சிரும். அப்போ 5 ஓம் ப்ளஸ் J5 ஓமில் வந்து ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியணும். அப்படி தானே? கரண்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியும், டோட்டல் கரண்ட்டு. அப்போ கரண்ட் இன்ட்டு அந்த 5 ஓம் ப்ளஸ் J5 ஓம், அதாவது இது வந்து ட்ராப் தான். ஓகேவா? அந்த ட்ராப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 5 ப்ளஸ் J5 இதை கண்டுபிடிச்சோம்னா எனக்கு வந்து VOC கிடச்சிரும். இதான் ஃபார்முலா. சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் 9.8 ஆங்கிள் மைனஸ் 79 டிகிரி வோல்ட். ஓகேவா? கிடைக்கும். ஃபார் திஸ் கண்டிஷன் ஐ வந்து கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா கரண்ட். ஓகேவா? கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா அதாவது லோட் கரண்ட்டு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா VOC டிவைடட் பை ZTH ப்ளஸ் ZL. ZTH நம்மளுக்கு தெரியும், ZLன்னு தெரியும், நெக்ஸ்ட்டு VOCன்னு தெரியும். கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வில் கெட் த கரண்ட் தட் இஸ் 1.16 ஆங்கிள் மைனஸ் 79 டிகிரி ஆம்பியர். நெக்ஸ்ட்டு லோட் பவர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். I² இன்ட்டு RL கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 5.67 வாட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வில் ஹாவ் அ ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம். Solve the practice problem. Thank you.